Om Shri Sai Ram. Way back in Dwapara Yuga, Lord Sri Krishna was once drinking milk in a silver vessel on the night of Vinayaka Chaturthi when he saw the reflection of moon in it. The common belief is that one who sees the moon on a Chaturthi day would incur the wrath of a blame. So Lord Sri Krishna also had to take the blame of having stolen Shamantaka money. To get rid of this grave blame, Lord Sri Krishna started searching extensively for the gem. Meanwhile, in a forest, one day, a lion killed a king named Satrajita when he had gone on a hunting spree. The king was wearing a shining gem which caught the eye of the lion and it carried it in its mouth. Jambavanta, the old Vanara, killed the lion for the sake of the gem and gave it to his child for playing. Sri Krishna came wandering near the cave where Jambavanta resided. He was attracted towards the bright light which was coming out of the cave emitted by this gem. He was sure it was the same Shamantaka mani. A severe fight breaks out between Lord Sri Krishna and Jambavanta for the gem. But there was no letting down by both of them. At one point of time, Lord Sri Krishna was seen as Lord Sri Rama by Jambavanta. Immediately, he stopped fighting and inquired Lord Sri Krishna as to who he really was. Then Sri Krishna told Jambavanta the whole story. Jambavanta, realizing his grave mistake, apologized Lord Sri Krishna, telling the Lord has fulfilled his promise in Treta Yuga to give him darshan even in Dwapara Yuga. He begged Lord Sri Krishna for having fought the Almighty and to uplift him by pardoning him. As a result, Jambavanta gave his daughter to Lord Sri Krishna in marriage along with the Shamantaka mani. Thus, Lord Sri Krishna comes out of his curse. Like Sri Rama in Treta Yuga, Sri Krishna in Dwapara Yuga, Bhagavan Sri Satya Sai Baba Varu in Kali Yuga has incarnated in human form to uplift the mankind with the weapon of love. Let us all develop the inner eye to see God. Let us all recognize the fact that names are many, but God is one. Let us all strive to become Rama, Krishna, Jesus, or Allah and travel in the sacred path of love all and sorrow all laid down by Bhagavan Sri Satya Sai Baba. We are extremely grateful to Bhagavan for having blessed us with an opportunity to offer this Yakshagana, a traditional dance drama of Karnataka. We thank wholeheartedly Sri Satya Sai Seva Organizations, Karnataka North, for this opportunity. Out of infinite love for Chokkadi, Swami had graced the land of Chokkadi village on the 30th of January 1979 and laid the foundation stone for the Sai Mandir by creating a golden Vatapatra. On the 6th of August 1987, Swami created a Shivalingam which has been installed in the Sai Mandir. In 1988, Swami gave an opportunity for the Chokkadi devotees to start a school in the campus. We are very happy to remind ourselves that Bhagavan had granted us an opportunity to offer a Yakshagana Sri Devi Mahatme at his lotus feet in 1998. We make it a point to bring all the children of the campus on a Parthi Yatra once in a year. Our school is part of Sri Satya Sai Vidya Vahini and National Council for Satya Sai Schools. Presently, around 500 students are studying in the residential school. We, the devotees of Chokkadi, are ever grateful to Bhagavan to be in his mission. Samasta lokaha sukhino bhavantu.
ಕರಗಳ ಮುಗಿವೇನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ, ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಪೇನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ, ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಪೇನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ, ಚರಣಾದವರ ಬಿಡದೆ ಕಾಯುವೆ ನೀ, ಕೈ ಪಿಡಿದೆಲ್ಲನು ಮುನ್ನಡೆಸೋ, ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸ, ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸ, ಶಿಷ್ಟರ ಪೊರೆಯೋ ಭಕ್ತಿ ಪುರೇಶ, ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ, ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಪೆನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ. ಮಾಡುವಾಗ ಮಂದಿ ಮಾಗಾದರ ಜಯಘೋಷ, ಬೃಂದಾವನದ ಅರಸ ದತ್ತಾಜಿತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ದೇವತಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮವರಾದ ಊರಿನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಸೇನನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಾಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಆತನ ಕೈಗಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲರಾದ ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಗಂಧ ಪಸರಿಸಿದನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದರೆ ನರರ ವಾಸನೆ. ಯಾರೇ ಬಂದಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹೊರಟು ಗುಹೆಯೊಳದು ಸಿಂಹ ಉರಿಯ ಸೂಸಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಅರರೆ ತುರುಳ ಏತಕೆನ್ನ ಸರಿಸ ಕೈ ತಂದೆ. ಅರರೆ ತುರುಳ ಏತಕೆನ್ನ ಸರಿಸ ಕೈ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ವಧಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದ ಮಗವೇ ಮೃಗವೇ ಜೀವದುಳಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ನುಸಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಲಾಕ್ಷಣ ಸರಗಳ. ನಿನ್ನಂತ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ನಾಶವಾಗಿ ಬಂದವ ನಾನೇ ಪ್ರಸೇನ. ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ಶ್ರಮಂತಕ ರತ್ನ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವೆ. ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಬಾ. ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದಾಯಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಹೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ.
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವದೊಳಗದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವಂತನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರದ ವರದಿ ಮೇರೆದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆಯೋಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರದ ಬಲದಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆಯೋಳು ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗದಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಾಂಬವಂತನು ಓ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾನಸ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇತು ಬಂಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕಾದಿರು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವನಾಂತರ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ತೆರಳಿಂದ ನಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾನೇ ಮೃಗರಾಜ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದೆಯಾ? ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ಪುರಿಸೂಸುದ ಪಂಚಾಸನು ಜಾಂಬವಗೆರಗಿದ ಮುಷ್ಟಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಡಿಯೇ, ಏನು? ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದೀತು. ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದೀತು.
ನೀಗಿದ. ಅವಳ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮಣಿಯನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರೇರನ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕತ್ತಲೆದು ಹೇಳಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಯ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲಕಂದರ ಕಾಲ ಕಾಲಾದಿ ಸಾಬಡ ಬಾಲನಯನ ಸೌಕರ ಕಾಲಕಂದರ ಕಾಲ ಕಾಲಾದಿ ಸಾಬಡ ಬಾಲನಯನ ಸೌಕರ ನೀಲಲೋಕಿತರುಂಡ ಮಾಲ ಸದಾ ಶಿವ ಕೂಲಿಗಿರಿ ಜಮುಡ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಓಹೋ, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕ ನಗರವೇ ಪಾವನವಾಯಿತು. ಈ ಬಲರಾಮನ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವರಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರೈಸಿಕೊಡುವೆ. ಬಲರಾಮ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ಹಾ. ನಿನ್ನ ಕಳಂಕರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಾ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲರಾಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಿರಾ? ಬಲರಾಮ, ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ರಾಜಿತ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಾ. ವಿಶೇಷವಾದ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾ. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಬಯಸಿ ಹಾ. ಸತ್ರಾಜಿತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾ. ತನಗೆ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಹಾ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಸತ್ರಾಜಿತನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾ. ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬೇಟೆಗೆ ತೆರಳಿದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ಇರುವ ವಿಚಾರ. ಹಾ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾ. ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲರಾಮ, ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ತೆರಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನು ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬರ ಹೇಳಿ.
ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮವನೇ ಆದ ಸತ್ರಾಜಿತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಹೌದಣ್ಣ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದವನು ತಮ್ಮನದ ಪ್ರಸೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನು ಮಣಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಅಪಹರಿಸಿದೆ? ಪ್ರಸೇನ ಪೋದುದನೋ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲವನ ರತ್ನವನು ಅರಿಯೇ ಪ್ರಸೇನ ಪೋದುದನೋ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲವನ ರತ್ನವನು ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಸೇನ ಪೋದುದನು ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲವನ ರತ್ನವನು ಬರಿದೇತ ಕಪವಾದ ಬೇಳೆಯಂದೊಳು ದೋಷ ಬಿರದು ಕೋಪವಿದೇತ ಕಗ್ರಜ ಸರಿಯ ನೀ ಪರಿಯ ಕೈವುದೋ ಪೋದುದನೋ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲವನ ರತ್ನವನೋ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನಕ ಜನನಿಯ ರಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಹರ್ಷಗೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಪ್ರಸೇನ ಏನಾದ? ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವ ಶಮಂತಕ ರತ್ನ ಏನಾಯ್ತು? ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಿನಗೆ ಅಂಟಿದ ಕಳಂಕವನ್ನು ನೀನೆ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಮರಳಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಾ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ.
ಸುರಿದಿಗುದಗಳು ಸುರಗೈದು ಕೇಸರಿಯ ನಕದಿ ಕರುಳುಗಿದ ಸುವಾರ ದುರಗೈದು ಕೇಸರಿಯ ಕೊರತಿ ಕರುಳಗಿದ ಸುವಾರ ಕೊರೆದು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಸೇನ ನಿಲವ ಕಂಡಾಗ ಕೊರೆದು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಸೇನ ನಿಲವ ಕಂಡಾಗ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ಪ್ರಸೇನ ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಕುದುರೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೇನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಿಂಹ ಕೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯನ್ನು ಸಿಂಹ ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಭೀಕರವಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕರಡಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸೇನನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣಿಯು ಸಿಂಹದ ಮುಖೇನ ಕರಡಿಯ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ ಮಾಡದೆ ಕರಡಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕರಡಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಹೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದವೇ ಆ ಕರಡಿಯ ಗುಹೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಗುಹೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಗುಹೆಯ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶರದ ಋತು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯೋ ಉದಯ ಚಂದಿರಕಾಂತಿ ಶರದ ಋತು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯೋ ಉದಯ ಚಂದಿರಕಾಂತಿ ಸುರುಚಿರಾಲದಿಂದ ಶೋಭಿಸುದ ವಿಭವದ್ಯೋ ಸುರುಚಿರಾಲದಿಂದ ಶೋಭಿಸುದ ವಿಭವದ್ಯೋ ತರುಣಿ ಓರ್ವಳೆ ಕುಳಿತು ತರುಣಿ ಓರ್ವಳೆ ಕುಳಿತು ಬಾಲಕಲ ತೊಟ್ಟಿಲೋ ಹರುಷದ್ಯಾದಲೆ ತೂಗುದ ತರುಣಿ ಓರ್ವಳೆ ಕುಳಿತು ಬಾಲಕಲ ತೊಟ್ಟಿಲೋ ಹರುಷದ್ಯಾದಲೆ ತೂಗುದ
ಜಾಂಬಕಿ ಮೆರೆವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಸರಸಿ ಜಾಂಬಕಿ ಮೆರೆವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಹರಿಯೋ ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಾಗಿರ ಹರಿಯೋ ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಾಗಿರ ಪಾಡಿ ತೂಗುತ್ತಲಾಗಳೋ ಹರಿಯೊಂದು ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಾಗಿರ ಪಾಡಿ ತೂಗುತ್ತಲಾಗಳು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಕನ್ಯಾಮಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅರಸಿ ಬಂದ ಮಣಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಗಾಯನ! ಕೇಳಲು ಬಲು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂಡೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಜೋ 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 ಸುಕುಮಾರ ಜೋ 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 ಸುಕುಮಾರ ಜೋ ಜೋ ಸಗುಣ ತೀರ ಶೃಂಗಾರ ಜೋ ಜೋ ಸದ್ಗುಣ ಧೀರ ಶೃಂಗಾರ ಜೋ 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 ಸುಕುಮಾರ ಜೋ ಜೋ ಜಾಂಬವ ಕರಣ ಪ್ರವೀರ ಜೋ ಜೋ ಜಾಂಬವ ತರಳ ಪ್ರವೀರ ಜೋ ಜೋ ಬಲ್ಲುಕ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಜೋ ಜೋ ಬಲ್ಲುಕ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಜೋ 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 ತಂದೆಯಾಗಿ ಗಜಾಂಬವಂತ ಕೇಸರಿಗ ತಂದೆಯಾಗಿ ಗಜಾಂಬವಂತ ಕೇಸರಿಯ ಕೊಂದು ತಂದಿಗ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಕೊಂದು ತಂದಿಗ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಚಂದದೋಳದ ನಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಡಿಯ ಚಂದದೋಳದ ನಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಡಿಯ ಬಂದಿಸಿಗಲು ನೋಡು ಭಾಗ್ಯಂಬೋನಿದೆಯ ಬಂದಿಸಿಗಲು ನೋಡು ಭಾಗ್ಯಂಬೋನಿದೆಯ ಜೋ ಜೋ
ಜೋಜೋ ಜಾಂಬವ ತರಳ ಪ್ರವೀರ ಜೋಜೋ ಬಲ್ಲು ರಾಜಾದಿರಾಜ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರದಿಗೆ ಸೇತುವನು ಬಂಧನ ಕೈಯುತ್ತಿರೆ ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸರದಿಗೆ ಸೇತುವನು ಬಂಧನ ಕೈಯುತ್ತಿರೆ ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನೋ ಬಂಧನ ಕೈಯುತ್ತಿರೆ ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನೋ ದರೆಯಿಂದ ನಗಹೆ ಬರ್ಗನೋ ಬಂದು ಎಂದೋಳು ದರೆಯಿಂದ ನಗೆಗೆ ಬರ್ಗನೋ ಬಂದು ಎಂದೋಳು ಪರಮದಕ್ಯವಗೈದನೋ ಸರದಿಗೆ ಸೇತುವನು ಸರದಿಗೆ ಸೇತುವನು ಬದಲಗೈಯುತ್ತಿರೆ ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸರಿಂದ ನಗೆ ಬರ್ಗಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮದಕ್ಯವಗೈದನು ಎಲಾ ಬಾಲಕ, ಏನೋ? ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇ. ಓಹೋ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸ. ಹಾ. ಅಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾ? ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಾಡಿದೆಯಾದ ಸೀತಾಮಾತೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನು ಅನುದಾಡಿಸಿ ಓಹೋ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಟ ನಡೆಯುವುದು ನಡೆಯಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಥನದಿ ತೋರಿದು ಬೇಗ ನಿನಗೊದಗಿದು ಮೃದಿ ನೋಡೀಗ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖೇನ ಸ್ಥಿರಜರಾದಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಭರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ಥಿರಜರಾದಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಭರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿನ್ನೊಳಿರುವುದೆಂದೇ ತಿಳಿದೆ ನಿಜವಾ. ನಿನ್ನೊಳಿರುವುದೆಂದೇ ತಿಳಿದೆ ನಿಜವ ಅರುಗಬೇಗುದೋ. ಸ್ಥಿರಚರಾದಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಭರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿನ್ನೊಳಿರುವುದೆಂದೇ ತಿಳಿದೆ ನಿಜವಗರುಗಬೇಗುದು. ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರು, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈತ ಯಾರಿರಬಹುದು? ಯಾರು ಯಾರೆಂಬ ಸತ್ಯವೇಕೆ? ಇವಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ನೀವು? ನನ್ನ ಮನದ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು. ಇದೋ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸು. ಓ ಜಾಂಬವ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಶರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶರಣನು ತಿನ್ನಲಾಗ ಶ್ರೀಗರಿ ಶರಣನು ತೆನಲಾಗ ಶ್ರೀಗರಿಗೆ ಕರುಣದುಳ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಂತು ಕರುಣದುಳ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಂತು ವೇಗದಿ ಧರಿಸಿದನು ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪವ ಅತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಧರಿಸಿದನು ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪವ ಅತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಗರಿಗೆ ನೀವು ಶರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನಿಮ್ಮ ಹೊರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿ. ಪರಿಕಿಸುತ್ತ ಬವನು ನೇತ್ರದಿ ಸುರಿದುದಾನಂದಾಶುವನು ನೇತ್ರದಿ ಸುರಿದುದಾನದಾಶುವನು ತರಿಸಿ ಗಡಿಗೆರಗಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿದು ದೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಘವ ದಶರಥ ಬಾಲ ರಾಮ ರಾಘವ ದಶರಥ ಬಾಲ
ಜಯ ಸೀತಾಲೋಲ ರಾಮದಾಸ ವಿಮರ್ದನ ಜಯ ಜಯ ರಾಮದಾಸ ವಿಮರ್ದನ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಬಾಗಿ ಗುಣಾಕರ ಸಮರಗವದ ಸರತ ಬಾಲ ಜಯ ಸೀತಾಲೋಲ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಯುಗಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಂಬವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಹಾ ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹಾ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಿವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಜಾಂಬವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾ ಭಾದ್ರಪದ ಚೌತಿಯ ದಿನ ಹಾ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ ಎನ್ನುವ ಅಪವಾದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾ ಈ ಅಪವಾದದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವರ ದೇವ ಆದಿದೇವರ ದೇವ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮುಳಿದು ನಾ ಕಾದಿದ ಪರಾದ ಪರಿಗಾರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮುಳಿದು ನಾ ಕಾದಿದ ಪರಾದ ಪರಿಗಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಯ ಸುತೆಯ ಮೋದದಿಯುವೆನೋ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮುಳಿದು ನಾ ಕಾದಿದ ಪರಾದ ಪರಿಗಾರಕಿಗೆ ಎನ್ನಯ ಸುತೆಯಳ ಮೋದದಿಯುವೆನೋ ಜಾಂಬವತಿಯ ಬಿವಳ ಸಾದರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಪುದು ಜಾಂಬವತಿಯ ಬಿವಳ ಸಾದರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಪುದು ಆದಿದೇವರ ದೇವ ದೇವಾ ದೇವಾ ಜಾಂಬವರೇ, ನೀವು ದೇವರು ಹಾ. ನೀವು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಇರಕೂಡದು ಹಾ. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಂಬವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಹಾ, ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾ, ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ಹಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಹಾ, ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಹಾ, ಆಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ, ಹಾ, ಆಡಿ ನೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೋ, ಹಾ, ಅಂತವರ ಇಹಪರದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹಾ,
ಪಾಮರರಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ರಾಮ 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 ರಾಮ
ಓ